Amirxan Yeniki. Bir so'z. Ул har vaqtda restoran zalining to'rpishmag'ina, teraza yonina borib o'tira turgan edi. Bu uning iyalashgan o'rni. Agar shul o'rin bo'sh bo'lmasa, uning azrakkina kayfida qirilgan shekilli bo'la. Ko'rasing, boshqa o'rinlar ona o'xshab bitmaydi. Lekin ul gilgina deyarlik xalqning oz chag'inda, tishki osh bilan kishki osh orasida kelar. Shunliqdan ko'p vaqtda yaratgan o'rnida bo'sh bo'la turgan edi. Durusini aytganda, ofitsiantlar da endi uning keluv vaqtida, qaysi stelga o'tiruvunda, hatto nindi oshlar yaratuvunda bilib ulgurganlar edi. Tik mina kim ul bu sayr kishi? Shin intelligentlarga xos shista oq yuzini, yortilash og'argan quyi shashlarini, har vaqt deyarlik zavq bilan puxta etib kiyingan turi, ispoy gavdasini qaraganda, onun vaqt yakkina kishi bo'lmovi ochiq ko'rinib turadi. Mag'ayin ul ya g'alim, ya yozuvchi, ya artist bo'lirga tiyish. Ammo Qozonniqqa tugil. Chunki Qozonning restoranlarga gil kirib yuri turgan ko'riniklari kishilarin ofitsiantlar ko'pdan bilalar. Onları bu yangi qo'noq o'z-o'zini tutishi bilanda tigilardan niqqina ayrila. Muomalasi har vaqtda nazokatli, oshovushiga kelganda shoqti tolimli. Mana endi ofitsiantlar birinchi navbatda sezib olalar. Shulayda kimsin ul? Lekin qoida bo'laroq restoranga doimiy kirib yurgan kishi uzoq belgisiz bo'lib qola olmaydi. Ham ko'pda o'tmagandir, ofitsiantlar bu sayr, malayim kishining de kim ekanini bilib oldilar. Ehtimal, menga uning bir vaqtda da qo'lidan tushirmay turgan iskirak zo'r portfeli de ham kelib o'tirgan sayin shul portfelidan chiqarib qarashtirishga tutingan qalin jurnallari da yordam etgandir. Qisqasi, ul fan kishisi, g'alim, professor bo'lib chiqdi. Lekin qaysi fan ilkasidan bu qadarisin olar bilmadilar. Hayır, mana biluvning olar uchun allani keragida yo'q edi. Onun qaravi ikkinchi bir bik muhim narsani bildilar. Professor bizning shaharda yangi kishi ekan. Yolg'izig'ina tura ekan, ham restoranga osharga yuruvda shuning uchun ekan. Muhtaram professorni kelgan sayin Nina ismli bir ofitsiantka qoriy turgan edi. Bu nechigrak deb aytirga? Orada shoqti yuvosh ham suykimligina ofitsiantlarning birisi. Figurasi da uning nafis salog'ina, qizlarniki kabak deyarlik. Ammo nishka yuzi endi tavshalgan. Ko'z aylanasina da, iyak tirasina da vaqqina jirshiqlar sızilib ulgurgan. Shulayda ul yog'imli. Narsasi bilandir yog'imli. Uning ana shul erta tavshalgan yuzida nindidir yashirin uyalchanlik da, navmizlik da bor kabak. Ona qarag'ash ixtiyorsizdan ko'ngilga bu o'zining tupas eri tarafidan shoq tezilgan, jabrilgan xotin bo'lirga tiyish degan o'yda kelar. Professor zalga kirib, to'ridagi o'z o'rnina borib o'tirg'achda, ofitsiantlar tezrak Ninaga dashalar. Nina, ana professoring keldi, bor yigir deylar. Ular mana belgili shoyartqan bo'lib aytadilar. Lekin shulayda o'zlarincha nindidir kinoyada sezdiralar edi. Nina ularga oshulana olmaydi. Kirisincha professoring degan so'zlardan anga nishindir azrakkina ko'ngillida bo'lib ketaydi. Ул shunda uq hurmatli qonog'i yonina borib jita, malayimgina esanlasha, motor tishliq ishina qo'ygan menyuni taqdim eta, ham shista stelni tag'in bir qat sipirg'alab ola. Professor oshiq mishag'ina menyuni qoriy, tigi yo'qmi, bu yo'qmi deb so'rashtira, bari shundan so'nggina zakazini yozdira boshlaydi. Odatda uning zakazlari bir turliroq bo'la. Yashilchadan salat, moy bilan sir, jingilcha shulpa, ham ikkinchiga tovuq yoki buzoq eti. Yaxshi baliq bo'lsa, uni qoldirmay. Lekin qizdirgan yoki topab qo'rgan itlarni birda olmaydi deyarlik. Tik tilagan narsasi yo'q shoqtag'ina olirga majbur bo'la. Anda da qoti qizdirmasinlar deb aytib qo'ya. Shulayq araqi, konyak kabi quvvatli ichimliklarni da bir qo'shanda olgani yo'q. Hayır, shit il konyagin 1-2 topqir olib qaragan edi da oxirisi yaratmagandir. Ninaning o'zine de erimnen de eşi temsiz biznikine jitmeydi dedi. Agar endi yaxshi gruzin vinosi bo'lsa, ularni birer fujer g'ana ketirtmisha qolmay, ham eng so'ngidan oshiq mishag'ina kofe ishi.
Әмирхан Еники. Бір сүз. Нина заказны алып киткәч тә, ул портфеленнән берәр журнал яки китап чыгарып, аш килгәнче, күп вакытта исә ашаган чагында да шуны караштырып утыра. Гәрчә официантлар эчмичә генә ашаган кешеләрне бик үк өнә бетермәсәләр дә, чөнки андыйлардан файда аз. Профессорның айнык баш булуын гаеп итмиләр иде. Кешесе бүтән. Һәр кич ресторанга эчәр өчен генә тула торган клиентлар җимләсеннән түгел. Инде Нинага килсәк, ул үзенең профессорын нәкъ менә бик әдәпле һәм бик тәртипле булганы өчен дә чын ихластан хөрмәт итә иде. Ул инде җыен мукытның әзрәк ишеп алгач та официантларның кыска итәкле аякларына күзләрен майландырып карап утыруларыннан, шуның өстенә җитмәсә әллә нинди ямьсез ишарәле, мәгънәсез комплимент әйтүләреннән бик туйган иде. Профессор алдында ул тыныч йөри. Үзен саф хатынга һәм кирәкле кешегә санап йөри. Әле бер генә тапкыр да, ялгыш кына да ул аңардан гарләндерерлек яки намусына тиярлек бер сүз, бер карашта ишеткәне күргәне юк. Аннары профессор бик саранда түгел иде. Исәпләшкән чакта 1 сумнан ким сдачаны алып та тормый иде. Хәер, алса Нина өчен яхшырак буласы икән. Чөнки ул калдырып киткән тиеннәрдән Нина үзен ничектер бераз кимсетелгән шикелле туя иде. Хәлбуки профессорның Нинага үз мөнәсәбәте яхшы да, начар да түгел иде. Аның алдында официантка бары шул гына. Әгәр инде официантка аны якты чырай белән каршы ала икән, бигрәк тә кушканнарны тизрәк китерә икән, бу бик табигый. Әдәм рәтле ресторанда ул шулай булырга тиеште. Моның өчен ул аңа рәхмәтен әйтә, вак-төяк акчасын калдырып китә. Шуңардан тыш официанткага ниндидер айрым игътибар күрсәтүнең һичбер хаҗәте юк. Һәркем үз урынын, үз дәрәҗәсен белергә тиеш ахыр чиктә. Ләкин шулай да килгән сайын бер үк официантканың хезмәтен күргәнлектән булса кирәк, ул аңа ничектер үзеннән үзе шактый гына ияләшеп өлгерде. Дәрәҗә аермасын онытыбрак, үз итебрәк карый башлый, исемен дә сорап белде һәм күбрәк Ниночка дип кенә дәшә торган булды. Кәефе бер яхшы вакытта ул аңа хәтта үзенең исемен дә әйтте. Виктор Иванович икән ул. Ләкин фамилиясын, кем булуын, кайда эшләвен билгеле әйтеп тормады. Нина исә бу кадәресенә дә бик шат иде. Артыгын көтми иде. Чөнки ул күреп тора, аның профессоры бик җитди, аз сүзле кеше, зур кеше. Әмма гаҗәеп бер хәл. Нина үзе белән бергә эшләүче официанткалардан ишетеп, профессоры турында тагын шуны да белде. Имештер, ул бөтенләй ялгыз кеше икән. Имештер, аның яшь чибәр хатыны булган, ләкин ул хатын ире белән безнең шәһәргә килергә теләмәгән. Аңардан аерылып, чын булса, зур урындагы бер хәрби кеше белән турып калган имеш. Кайдан, кемнән чыккан хәбәр бу? Һәр хәлдә профессорның үз авызыннан чыккан сүз түгел һәм чыгуы мөмкин дә түгел. Ләкин шушы бер ничек тә расланмаган, дөрестлеге бик шикле булган хәбәргә Нина ышана калды. Гүя профессорның әнә шундый ялгыз, бәхетсез кеше булуы аңа кирәгрәк иде. Күп кенә хатын-кызлар шикелле үк ул да хатыннары ташлаган ирләрне кызгана иде. Шушы кызгану тойгысына бирелеп, ул күңеленнән профессорын юата, назлы иде. Хәтта әгәр аның хатыны булсам, мин аның ничек кенә карамас идем, ничек кенә сакламас идем, минем янымда ул җаным күкәй ишендәге сары кебек яшәр иде дип хыялланып та китә торган иде. Хәлбуки, Нинаның вакыт-вакыт булай хыяллануы ирсез, ялгыз хатын булудан түгел иде. Юк, аның да ире бар. Ул да бүтәннәр рәтеннән ирле хатынга исәпләнеп йөри. Әмма нинди ир соң ул? Әйтсәң кешедән оят, башы ишүдән чыкмаган бузык, әшәке тупас бер адәм актыгы шунда. Нина ресторанда эшләгәнгә күрә генә ире аны кайтып урынга яткан сайын син шундый хатын да мондый хатын дип пычрак сүзләр белән төрлечә мыскыл итә. Бер өзлексез бәгырен талап кына тора. Шуңардан башка ул исерек иреннән бер җылы сүз, бер йомшак мөгамәлә ишеткәне күргәне юк. Асылда аңа бары Нинаның акчасы кирәк. Нинаны елата-елата азаплау кирәк.
Шуңардан гына тәм таба ул. Һәм шуңа күрәдер инде күпме генә җәберләсә, хурласа да, Нинага шат ябышып ята. Инде Нина китәм, тормыйм дия башласа, ул аны имгәтеп ташлау, хәтта үтерү белән дә куркыта. Менә шундый йырткычның тырнагына эләккән хатынга нишләргә каласың? Кешеләрдән яшеренеп еларга, эчтән генә сызарга һәм вакыт-вакыт бүтән кеше, бүтән тормыш турында уйланып, ничектер онытылырга, юанырга гына кала. Ирдән уңмаган һәрбер хатынның яшерен сагышыдыр инде бу. Дигәне шуңа күрә генә безнең Нинабызда ресторанда пәйда булган әлеге сөйкемле, әдәпле профессорга бүтәнчәрәк карый башлады. Ничектер әкренләп кенә профессор үзе дә һич сизмәстән бичара хатынның сүнеп бетмәгән дәртен, бик тирәндә яткан өмет хыялларын уятты. Әйдә, бу хыял кысыр хыял булсын. Гомердә вөҗүткә, тормышка ашмый торган булсын. Нина аның шулай икәнен бик яхшы белә иде. Әмма шул әйбәт кешенең хатыны булсам иде дип, эченнән генә уйлап куйгалау да аңа чын бер юаныч, рәхәт, җиңеллек китерә иде. Әмирхан Еники. Бер сүз. Ләкин көннәрдән бер көнне, хәер, ашыкмый әле. Бу апрель башы иде. Апрельнең беренче атнасы. Көн кояшлы, җылы йомшак. Язның беренче чәчкәсе умырзая да чыккан икән. Нина эшкә килешли, чаттагы марҗадан салкын нәфис исле шул гади генә чәчәкләрнең бер бәйләмен сатып алды. Ресторанга кергәч тә ул аларны сулы вазага утыртып, профессора ашый торган өстәлгә китереп куйды. Көн бик җылы булгач, залның да тәрәзәләрен ачтылар. Үзәк урамнан бер үзлексез агылган халыкның тынык кына гүләве ишетелеп тора. Шулай да бүген ресторанга керүчеләр әзрәк. Күрәсең, язгы кояш һәм саф һава алар өчен тансыграк. Бары төшке аш вакытында гына клиентлар күбәеп, гадәттәге ыгызыгы көчәеп, официантларга бераз йөгергәләргә туры килде. Ә 1-2 сәгатьтән зал тагын бушап калды. Хәер, бөтенләй үк түгел. Ресторан бер вакытта да кешесез калмый ул. Официантлар бушаган өстәлләрне җыештырып, чиста сервизлар төзеп куйдылар. Бу эшләрендә бетергәч, читтәге өстәлләрнең берсе тирәсенә утырышып, ишеткән күргәннәрен, көндәлек гайбәтләрен сөйләшергә керештеләр. Тик Нина гына бердә утырып тора алмый. Һаман үзенә эш табып, әрле-бирле йөри дә йөри. Шушы иркә матур көннең тәэсиремедер инде. Аның бүген рухы күтәренке, кәефе айруча яхшы иде. Аннары ул бит профессорын көтә. Аның килер вакыты якынлаша. Бәлки, шуңадыр әзрәк кенә тынычсызлана да иде. Моның өчен ул үзен хәтта тилесин, килмәгән кеше түгел ич дип әрләмәкче дә була. Ләкин барыбер сабырсызланып көтүдән тыела да һәм тынычлана да алмый иде. Әйе, аның профессоры бүген дә гадәтенчә сәгать 4ләр тирәсендә залга килеп керде һәм түр почмактагы ияләшкән урынына барып утырды. Нина аны шунда ук күреп алды, ләкин янына барырга ашыкмады. Ашыгып баруның килешеп бетмәсен сизә иде ул. Профессор өстәлдәге умырзаяга игътибар итте. Якынрак китереп иснәп карады, аннары кире урынына куйды. Нина моны күреп торды. Ишеннән генә шуңа сөенде һәм тынычлана төшкәч, катыргы менюны алып, кунагы янына барды. "Исәнмесез, Виктор Иванович", диде ул ачык йөз белән. Ниночка, исәнмесез", диде профессор да аны күрүенә куангандай. "Я, бүген безне ни белән сыйларсыз икән, Ниночка? Рәхим итеп карагыз. Сез яраткан ашлар булырга тиеш." Профессор менюны ачып, ашыкмыйча гына карый башлады. Ул һәр вакыттагыча чиста итеп каранган, пөхтә итеп киенгән, өстеннән сандал агачының исен хәтерләткән ниндидер бер нәфис таза истә сизелер-сизелмәс кенә килеп тора. Шушы исне тоеп калганда, Нинаның башы әйләнеп киткәндәй була. Чөнки моның кебек тәмле таза иснең башка ирләрдән килгәнен һич сизгәне юк. Гүя бу бары тик аныкы, аңа гына хас иде. Шулай да Нинага аның янында менә булай озак басып тору уңайсыз, ничектер килешми дә кебек. Бүтәннәр яныннан ул менюны тапшыргач та китеп бара бит. Менә аның яныннан
исенә исергәндәй китә алмыйча көтеп тора да тора. Ниһаять профессор башын күтәрде. Без булдык сызларның ашын үзегез дә беләсез инде, Ниночка, диде ул, көттергәннән өчен гафу үтенгәндәй. Һәм гадәттәге заказларын яздыра башлады. Яңа кыярдан салат, сыр белән май, деге шулпасы һәм пешерелгән тавык иде. Иң ахырдан гадәтенә каршы килеп дигәндәй 100 генә грамм 5 йолдызлы коньяк та яздырды. Бусы умырзая хөрмәтенә, диде ул, чәчәккә ымлап. Беренче тапкыр күрәм әле үзләрен. Шулаймыни, диде Нина гаҗәпләнгән булып, ләкин куанычын яшерә алмыйча. Профессорның умырзаяга ымлап әйткәнен ул ни өчендер үзенә әйтелгән бер комплимент итеп тә кабул итте. Хәер, бу аңлашыла да иде. Чөнки ул китереп куйган чәчәкләр ич. Сизгер җанлы профессор моны белмимени. Әмирхан Еники. Бер сүз. Нина иңенә канатлар чыккандай тиз генә китеп барды. Бу аның гомерендә бәлки беренче тапкыр үз эшеннән, әйтергә кирәк, шактый авыр һәм кадерсез эшеннән чын канәгатьләнү табып, шуңа сөенеп йөрүе иде. Ул билгеле профессорның кушканнарын, башта закуска белән эчемлеген озак көттермичә китереп тә җиткерде. Аның әле хөрмәтле кунагы белән тагын әзрәк кенә сүз алышасы, аңардан тагын нидер ишетәсе килә иде. Ләкин профессор зур портфеленнән калын китабын чыгарып, шуңа дурфа итеп әйтсәк, төртелгән иде инде. Нина аңа рәхим итегез, диде. Кунак китабыннан аерылмыйча гына рәхмәт дип куйды. Шуның белән хәзергә Нинаның эше бетте, ул китәргә, ул яңадан чакырганны көтәргә тиеш. Аңа нәүмизләнергә ярамый. Юк, ярамый. Аның үз эше, үз урыны бар. А профессор ашыкмый иде. Шул 100 грамм коньягын да ул 3-кә бүлеп, аз-азлап кына эчте. Закускаларында туктый-туктый озаклап ашады. Күрәсең, бик кызыклы нәрсәгә тап булгандыр инде, дип уйлады Нина. Ул буларның барысында читтән генә күзәтеп торды. Шамалап торды һәм кунак закускасын бетерүгә барып ашыгызны китеримме инде дип сорады. Әйе, ярый, диде профессор таркау гына. Нина бушаган савытларны җыештырып, өстәлне яңадан сөрткәләгән арада кыюланып әйтте ниһаять. Виктор Иванович, нигә ашаганда да китабыгыздан аерылмыйсыз? Былай укый-укый ашау зарарлы диләр ич. Нишлимсең, Ниночка, диде профессор җиңел генә көрсенеп. Бер дә вакыт җиткерә алмыйм шул. Анасы шулайдыр инде, ләкин ял итергә дә кирәктер бит. Сезне кызганып әйтүем. Рәхмәт, Ниночка, һәм профессор китабын ябып куйды. Нәкъ шушы минутта алар янына графин белән аракысын, тәлинкә белән закускасын күтәргән кызыл чырайлы бер юан кеше килеп басты. Хөрмәтле Виктор Ивановичка сәлам. Рөхсәт итегез, сезнең белән компания төзеп җибәргә, диде ул, шаулап һәм рөхсәтне көтеп тә тормыйча утыра да башлады. Семен Семенович, сез икәнсез, диде профессор, елмаеп кына. Рәхим итегез, ләкин минем монда эшем бетте диярлек. Зарар юк, минем дә эшем күп түгел, менә төбендә генә калды. Сезне күргәч, яныгызга килмичә китүне килештермәдем, хөрмәтле профессор. Я, тагын үпкәли башларсыз, шулай бит. Ниночка, күгәрченем. Нина нидер әйтмәкче иде, ләкин тиз генә сүзен таба алмады. Һәм ашыккан булып китеп тә барды. Әйе, ул бу кызыл чырайны яхшы белә иде. Күптәнге таныш, кермичә калган көне юк диярлек. Тик бер вакытта да ашарга керми, ишергә генә керә. Күбесенчә буфеттан гына үз өлешен салып чыгып китә. Закускасын өенә кайткач каба имеш. Әмма ул ни җитте кеше генә түгел. Аны да кайсыдыр институтның доцентымы, профессорымы диләр. Бик кирәкле кешедер ахырсы, чөнки күпләр аның белән очрашканда хөрмәт һәм түбәнчелек күрсәтеп исәнлешәләр. Нина моны үзе дә күргәне бар. Әнә Виктор Иванович белән дә таныш булып чыкты бит әле ул. Ләкин шулай да Нина аны бер дә яратмый иде. Әллә нинди шапшак, дурфа йөгәнсез бер әдәм шунда. Кычкырып сөйли, шаркылдап көлә, теленә ни килсә, шуны әйтә дә ташлый.
Хәтта официанткаларга тузлырак сүз ычкындырудан да тартынып тормый. Үзе турында бик югары уйлый күрәсең, урамавыз. Нинага аның кем булуы нигә кирәк? Әдәп белән культурасы җитмәгәч. Әнә ичмасам Виктор Иванович. Хәер, янәшә куеп буламы соң аларны? Әмирхан Еники. Бер сүз. Нина Виктор Ивановичка ашын китергәндә, алар үз дөньялары турында бик бирелеп кенә сөйләшеп утыралар иде. Нинага игътибар да итмәделәр шикелле. Тик бераздан ашның икенчесен алып килгәч кенә профессор аңа тагы кофе да китерергә кушты. Билгеле, Нина монысын да бик тиз китереп җиткерде. Әмма ни үкенеч, булай ук тырышырга кирәк булмаган икән. Ул инде кофейник белән шәшкәләрне кунаклары алдына куеп китә дә башлаган иде. Ләкин нидер исенә төшеп, шунда тегеләрдән аз гына читтәрәк торган кичкенә савыт-саба өстәле янында тукталды. Бер генә минутка тукталды. Тегеләр аны китте дип белделәр ахрысы. Көтмәгәндә сүзләрен бүлеп, Нина турында сөйләшеп алдылар. Һәм Нина ихтыярсыздан шуны ишетеп, селкенергә дә кыймыйча тыңлап торырга мәҗбүр булды. Сүзне әлеге кызыл чырай Семен Семенович гадәтенчә туп-турудан башлады. Карап торам да, Виктор Иванович, бу җиңел сөяк сезнең тирәдә бөтерелеп кенә йөри бит. Хикмәте нидә икән? Уңган официантка шулай булырга тиеш тә, диде Виктор Иванович. Ай-хай, хикмәт шунда гына микән? Башкалар тирәсендә булай бөтерелгәнен бер дә күргәнем юк. Миңа калса, ул шибәркәй сезгә гашыйк, Виктор Иванович, валлаһи гашыйк. Юкны сөйләмәгез, диде Виктор Иванович кыргына. Нигә аңа исегез китә, диде тегесе утыры шаулап. Сезгә кемнең генә күзе төшмәс. Җитмәсә, ялгыз башыгыз, мондагы хатыннар барысын да белеп торалар. Валлаһи, менә юри генә кылын тартып карагыз, күрерсез. Ләкин профессор шунда ук аның сүзен бүлде. Гафу итегез, Семен Семенович, сез мине просто кимсетәсез, диде ул бик нык хәтере калгандай. Бер ресторан чыпчыгы белән чуалырга сез мине кемгә саныйсыз? Ай, битте, хөрмәтле Виктор Иванович. Мин булай, дусларча, шаяртып кына беләм инде сезнең никадәр нәзакәтле кеше булуыгызны, диде теге урамавыз көлеп. Һәм шунда ук берни булмагандай икенче сүзгә күчте. Да, сездән шуны сорамакчыйм. Теге кем, Исаев диссертациясе белән сез танышмы, юкмы? Менә шул. Калганы Нинага кирәкми иде инде. Хәзер аңа тыңлап торганын ничек тә сиздермичә, күләгә төслегенә китеп барырга кирәк. Ул хәтта өстәленнән шалтыравын ишетмәсеннәр дип буш савытларны да алып тормады. Баштарак Нина ике ирнең сүзләренә әллә ни гаҗәпләнмәде дә кебек. Бу җирдә эшләгәч, күп кенә ирләрнең официанткалар турында ни уйлаулары, нәрсә сөйләүләре аңа билгеле иде. Ишеткәне дә бар иде, һәм андый сүзләргә күпмедер дәрәҗәдә күнеккән дә иде. Әмма ләкин хөрмәтле профессоры авызыннан ычкынган бер сүз аны тәмам кисте, үтерде. Колагына килеп керү белән аның миенә генә түгел, йөрәгенә барып кадалгандай булды. Ресторан чыпчыгы. Ни дигән сүз бу, Ходаем? Ни дигән сүз? Һәрбер ирнең итәгенә кунарга әзер торган әрсез азгын хатын дигән сүз түгелме соң бу? Нигә әйтте ул аны? Нигә әйтте? Бик каты хәтере калганга күрәме, ачуыннан белештермичәме, ләкин барыбер ул андый сүзне әйтмәскә тиеш иде ләбаса. Кайчагында официантканың кулыннан берәр нәрсә һич көтмәгәндә тик кенә торганнан төшә дә ватыла. Нәкъ менә шуның шикелле Нинаның да хөрмәтле профессорына карата күңелендә йөрткән иң матур, иң керсез, үзе өчен бик кирәкле, бик кадерле уй-хыяллары бер сүз аркасында кинәт кенә шәлпәрәмә килеп җимерелде дә төште. Бер ни генә эшләр хәл дә юк. Яңадан җыеп алу, тиргезү мөмкин түгел. Үпкәләү, ачулану, зарлану да мөмкин түгел. Әмма жан әрни, бик әрни. Хәтта яшен тыя алмый. Ашыгып йөргәндә ирексездән тәгәрәп төшә берәр тамчысы.
Искәндәр Хәйруллин укыды.